Hello students, how are you? I am Assistant Professor Mullah Aries, and in this video lecture we are going to study a poem, Breathing Spaces, written by Rana Naikar, and this poem is from module number 5. Students, in this video lecture I am going to tell you first of all the information about poet Rana Naikar, and after giving information about the poet we are going to study poem line by line, and after studying poem line by line I am going to give you a short summary of this poem, and after having summary we are going to deal with some important questions and answers, some important questions. So students, let's get started. First of all, let me give you the information about the poet. So students, sorry. So students, Breathing Spaces is a poem written by Professor Rana Naikar, and he is considered as finest Punjabi English poet. He translates many poems from Hindi to English, and he also a budding Indian poet of great promise. He worked as a lecturer in the Faculty of English at Punjab University in Chandigarh. He translated two Gurdjieff Singh's novel Night of the Half Moon and Parsa. Student, he has more than 40 volumes of poetry and translation works to his credit. He is also a theatre artist and has participated in a number of full-length productions. His first collection of poems, Breathing Spaces. Students, remember, his first collection of poem is Breathing Spaces, and for that Breathing Spaces he received, let me underline this topic, he received Sahitya Akademi's Indian Literature Golden Jubilee Literary Translation Prize. He received prize from Sahitya Akademi Award in 2007 for Breathing Spaces. Students, after having information about Rana Naikar, let's have the short information about this poem. Students, this poem, that is Breathing Spaces, evokes the touching memories of childhood and feels happy that he still carries part of it in his heart. The in this poem, poet beautifully evokes the touching experience. That means in this poem, तर विद्यार्थी मित्रांनो, प्रोफेसर राणा नायर हे पोएमचे ट्रान्सलेटर आहेत आणि ते पंजाबी आणि इंग्लिश ह्या दोन्ही विषयामध्ये चांगले ट्रान्सलेटर आहेत. त्यानंतर ते पंजाब युनिव्हर्सिटी चंदीगडमध्ये शिक्षक म्हणून काम करत आहेत, एक प्राध्यापक म्हणून ते काम करत आहेत. त्याच्यानंतर त्यांनी काही नॉवेल्स ट्रान्सलेट केली आहेत आणि त्यांच्या ब्रीदिंग स्पेसेस ही जी पोएम आहे ना, ब्रीदिंग स्पेसेस, त्याच्या व्हॉल्यूमला त्यांना 2007 साहित्य अकादमीची पारितोषिक देखील त्यांना मिळालेलं आहे. तर ह्या पोएममध्ये पोएट लहानपणीच्या खेडेगावात त्याच्या ज्या आठवणी आहेत, म्हणजे लहानपणी तो ज्या विलेजमध्ये राहत होता, म्हणजे ज्या खेड्यामध्ये तो राहत होता, त्याची माहिती तो इथे सांगतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपणही जेव्हा जॉबसाठी आपले गाव सोडून बाहेर जाऊ, त्यावेळेस आपण जेव्हा धकाधकीच्या जीवनातून ज्यावेळेस आपल्याला वेळ मिळेल, त्यावेळेस आपल्याला देखील काय होईल की आपले जे बालपण गेले आहे किंवा आपलं जे मित्रांसोबत आपण वेळ घालवला आहे आपल्या गावात, त्या गावाची आपल्याला आठवण येईल. तसेच पोएट देखील इथे काय करतोय, त्याच्या धकाधकीच्या जीवनात त्याच्या लहानपणी असणाऱ्या गावातील विहीर, गावातील एक झाड किंवा त्याच्या
लहानपणी असणारे मित्र किंवा त्याचे घरातील व्यक्ती ह्यांच्या प्रेमाची किंवा ह्यांच्याबरोबर सहवासात घालवलेल्या दिवसांची तो काय करतोय, आठवण काढतोय इथे. तर ज्यावेळेस आपण पोएम डिस्कस करू त्यावेळेस आपण विषय काय आहेत ते आपण डिस्कस करूया. तर चला विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लाईन बाय लाईन पोएम डिस्कस करूया. स्टुडंट्स, in the beginning of this poem, poet says that a road from my heart curls back to a village. म्हणजे पोएट म्हणतो की माझ्या हृदयातील एक रस्ता आहे, तो काय करतोय, विलेजकडे काय करतोय, तो निघालेला आहे. विलेजकडे निघाला म्हणजे विलेजची त्याला काय येत आहे, आठवण येत आहे. नंतर पोएट म्हणतो, where an old people tree stands guard against the termites of the time. म्हणजे माझं मन ज्या विलेजमध्ये निघालं आहे तिथे काय आहे, एक ओल्ड पीपल ट्री आहे. पीपल ट्री म्हणजे तुम्हाला माहीत आहे काय, पीपल म्हणजे पिंपळाचं झाड. तिथे काय एक जुनं पिंपळाचं झाड आहे. ते काय करते की पोएटच्या लहानपणीच्या आठवणींना काय करते, गार्ड करते, संरक्षण करते. कशाबद्दल, कशाविरुद्ध, तर टर्माइट्स ऑफ टाईम. तर इथे टर्माइट्स ऑफ टाईम म्हणजे काय ते आपण पाहूया. लेट्स सी व्हॉट इज टर्माइट्स ऑफ टाईम. टर्माइट म्हणजे काय, टर्माइट म्हणजे मराठीमध्ये आपण म्हणतो वाळवी. म्हणजे टर्माइट ऑफ टाईम म्हणजे काळाची जी वाळवी असते, म्हणजे आपण म्हणतो ना, काळाने काही काही आपल्या आठवणींना वाळवी लागते, आपण विसरून जातो, असे आपण काही वेळेस म्हणतो. मग इथे पोएट काय म्हणतोय की एक पीपल म्हणजे पिंपळाचं झाड आहे, ते काय करते की सगळ्या ज्या माझ्या आठवणी आहेत त्या आठवणींना संरक्षण करण्याचं काम करतं. कोण करते, पिंपळाचं झाड. आणि टर्माइट ऑफ टाईम आहेत त्यांच्यापासून रक्षण करण्याचं देखील काम कोण करतोय, पिंपळाचं झाड करतोय. त्याच्यानंतर पोएट काय म्हणतो, इन अ ब्रॉड डे लाईट शेड्स अ सन टॅन चाइल्ड अँड ॲट नाईट घोस्ट ऑफ मेमरी डॅन्स इन द हॉलो. म्हणजे पोएट इथे म्हणतो की एक लख्ख प्रकाश पडलेला आहे. इन अ ब्रॉड डे लाईट म्हणजे एक लख्ख प्रकाश पडलेला आहे. शेड्स अ सन टॅन चाइल्ड, तिथे एक सन टॅन चाइल्ड. सन टॅन म्हणजे काय की उन्हाने काळा झालेला मुलगा काय करतोय, उभा राहिलेला आहे त्या उन्हामध्ये. म्हणजे तो कोण असणार आहे, तर तो स्वतः पोएट असणार आहे. म्हणजेच ही जी कविता लिहिणारा कवी आहे तो असणार आहे. म्हणजे तो काय म्हणतोय, स्वतःची आठवण करतोय किंवा स्वतःला तिथं पाहतोय की तो त्या उन्हामध्ये उभा आहे. त्यानंतर पोएट म्हणतो, ॲट नाईट घोस्ट ऑफ मेमरी डॅन्स इन द हॉलो. घोस्ट ऑफ मेमरी म्हणजे काय, म्हणजे आठवणींचे भूत ते काय करतायत, डान्स करतायत. कशात, इन द हॉलो. हॉलो म्हणजे काय, हॉलो म्हणजे इथे पोएटला वेलबद्दल म्हणायचे. वेल, वेल म्हणजे विहीर. पोएट म्हणतोय की आठवणींच्या विहिरीमध्ये काय, आठवणींचे जी भूतं असतात म्हणजे आठवण असते ते काय करते, विहिरीमध्ये डान्स करते, असं पोएट म्हणतोय. त्याच्यानंतर पोएट म्हणतो, अ कॅनपी स्ट्रेच्ड ओव्हर ब्रोकन वेल. म्हणजेच त्या विहिरीमध्ये काय झालेले की एका झाडाच्या फांद्या असतात ना, त्या विहिरीमध्ये काय झालेले, पसरलेले आहेत, असं पोएट म्हणतो. त्याच्यानंतर पोएट म्हणतो, क्लॉईंग इंटेन्सिटी ऑफ मदर्स लव्ह समटाईम ओझिंग समटाईम ड्रिपिंग. म्हणजे की ज्या झाडाच्या फांद्या आहेत त्या पोएटला म्हणजे कवीला ह्या आईच्या प्रेमासारखे वाटतात. ते कसे आहेत की कधी ते ओझिंग आहेत, ओझिंग म्हणजे पाझरणारे, तर कधी ते ड्रिपिंग आहेत, ड्रिपिंग म्हणजे ठिबकणारे. आणि नंतर पोएट म्हणतो, समटाईम्स फ्लोईंग इन टू अँड ऑनवर्ड स्ट्रीम. म्हणजे कधी कधी ते असे आहेत की ते अविरत जाणारा प्रवाह जो असतो ना, जो म्हणजे प्रवाह वाहत असतो, नद्यांचा जसा प्रवाह असतो किंवा पाण्याचा एखादा झऱ्याचा प्रवाह असतो, तसा प्रवाह त्या पारंब्यांचा आहे असे पोएटला वाटते. म्हणजे त्या पारंब्यांची ओढ किंवा पारंब्यांची माया
झाडाच्या पारंब्यांची माया लहानपणीच्या त्या मुलावर अशी आहे की एखाद्या आईचं जसं प्रेम असतं मुलावर, तशा प्रकारे प्रेम त्या फांद्यांचं आहे असं पोएटला वाटतं. त्याच्यानंतर पोएट म्हणतो, rushes through the green field well bounded by the red brick wall. म्हणजेच एखाद्या ग्रीन फील्डमध्ये जसं लाल विटांची भिंत असते तशा आठवणी पोएटच्या आहेत असे पोएट म्हणतो. की लहानपणी ज्या ग्रीन फील्ड म्हणजे इथं पोएटला काय म्हणायचे आहे की त्याच्या जे चांगल्या आठवणी आहेत किंवा फ्रेश आठवणी आहेत त्या आठवणींचा तो इथे काय करतो, उच्चार करतो किंवा सांगतो. आणि त्याला कोणाचं कुंपण घातले आहे तर लाल विटांचं कुंपण घातलेलं आहे. तसंच तो लाल विटांचं देखील कम्पेअर करतो. तो कोणाबरोबर करतो ते आपण पाहूया. तर विद्यार्थी मित्रांनो, पोएट म्हणतो, फ्लश्ड विथ अँगर ऑफ स्टर्न फादर. तो काय म्हणतो की जे रेड ब्रिक आहेत ते कसे आहेत की फादरच्या अँगरसारखे आहेत असं पोएट म्हणतो. त्याच्यानंतर पोएट म्हणतो, आय कुड नॉट स्टे रूटेड लाईक द पीपल ट्री. पोएट म्हणतो की त्या पीपल ट्री सारखं मी काय रूटेड राहू शकलो नाही. रूटेड म्हणजे त्या जागेत मी राहू शकलो नाही. जेव्हा पोएट मोठा झाला तेव्हा त्याला जॉबसाठी असेल किंवा त्याच्या फर्दर स्टडीसाठी असेल किंवा एखादं कोणतं आणखीन कारण असू शकतं, त्यासाठी त्याला कुठं जावं लागलं, सिटीमध्ये जावं लागलं. तो एका ठिकाणी राहू शकला नाही. मग तो म्हणतोय की मी त्या पिंपळाच्या झाडासारखं त्या ठिकाणीच रूटेड राहू शकलो नाही. कोणासारखं, पिंपळाच्या झाडासारखं. आणि नंतर पोएट म्हणतो, आय कुड नॉट स्टे रूटेड लाईक द पीपल ट्री अँड मूव्ड अवे. काय झालं, त्यामुळे तो मूव्ड अवे, कुठेही सिटीमध्ये. पोएट मूव्ड अवे फ्रॉम village to city and leaving the green field behind the red brick wall. नंतर जेव्हा तो तिथून निघून गेला, जेव्हा पोएट निघून गेला त्यावेळेस तो काय लिव्ह करून गेला की ग्रीन फील्ड लिव्ह करून गेला. ग्रीन फील्ड तो तिथेच सोडून गेला. आणि त्याला गार्ड कोण करत होतं, रेड ब्रिक वॉल काय करत होतं, गार्ड करत होतं. अ mere stain on my conscience बट आय कॅरीड अ लिटल गार्डन इन माय हार्ट. तर इथे पोएट काय म्हणतो की ज्या वेळेस मी हे सर्व सोडून जात होतो त्यावेळेस मी काय केलं होतं की एक छोटंसं गार्डन, म्हणजे आठवणींची बाग मी काय केलं की माझ्या हार्टमध्ये काय केलं ते घेतलं ज्यावेळेस मी इथून निघून गेलो. आता विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला देखील माहीत आहे, ज्यावेळेस आपण लहानपणापासून एखाद्या ठिकाणी वाढतो त्या ठिकाणी आपला एक लळा लागून जातो. आणि ज्यावेळेस आपण ती जागा सोडून जातो त्यावेळेस तिथल्या आठवणी काय करतो आपण, मेमरीज काय करतो आपण आपल्या हार्टमध्ये घेऊन जातो. आणि त्या मेमरीज आपण आपल्या आयुष्यात इन फ्युचरमध्ये आठवणी काढून काय करतो, त्या आठवणीत हरवून जातो. तसेच पोएट देखील बालपणी आपल्या विलेजमधून कुठे मूव्ह झाला, सिटीमध्ये मूव्ह झाला. आणि इथे मूव्ह होत असताना तो काय सगळ्या त्या ज्या मेमरीज होत्या तो घेऊन गेला असं या पोएटमध्ये म्हणलेलं आहे. त्याच्यानंतर पोएट एंडिंगमध्ये म्हणतो की ज्यावेळेस अगोदर आपण पोएम वाचूया, लाईन वाचूया, त्याच्यानंतर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगेन की वेअर अ व्हाईट रोज ब्लूम्स बाय अ मिडनाईट वेन अ ब्रीदिंग स्पेसेस डाय ऑन द एज ऑफ माय गॅस चेंबर. म्हणजे इथे काय म्हणतोय पोएट ह्या 4 लाईनमध्ये की ज्यावेळेस धकाधकीच्या जीवनात म्हणजे आता सिटीमध्ये काय झालं आहे की पोएट पूर्णपणे त्याच्या आयुष्यात गुंतून गेला आहे. त्याच्या जॉबमध्ये असेल किंवा त्याच्या कामामध्ये तो पूर्णमध्ये जॉबमध्ये काय झालं, तो गुंतून गेलेला आहे. आणि ज्यावेळेस त्याला रिलीफ म्हणजे किंवा ज्यावेळेस त्याला वेळ मिळते, ज्यावेळेस तो काय करतो, टाईम असतो त्याच्याजवळ ज्यावेळेस टाईम असतो त्यावेळेस काय की मिळालेल्या वेळेमध्ये ते जे आठवणींचं व्हाईट रोज आहे ते काय होतंय, ब्लूम होतंय. ब्लूम म्हणजे काय, फुलणे.
ज्यावेळेस पोएट एखाद्या निवांत क्षणी बसलेला असतो त्यावेळेस तो त्याच्या आठवणी, लहानपणीच्या आठवणी काढतो आणि काय करतो की शेवटचे म्हणजे ते म्हणतात ना, संध्याकाळी एक श्वास वगैरे घेतो आपण, जुन्या आठवणी काढून काय करतो आपण की साय म्हणतो. साय, SI, सॉरी. मी कुठं होतो? साय, शेवटमध्ये होतो आपण की साय म्हणजे ज्यावेळेस आपण सुस्कारा वगैरे काढतो किंवा लहानपणीच्या वगैरे आठवणी काढत असतो, त्यांना तो पोएट काय म्हणतो की व्हाईट रोज ब्लूम्स म्हणतो पोएट, की ज्यावेळेस आपण निवांत क्षणी आपण बसलेलो असतो धकाधकीच्या जीवनातून, त्यावेळेस आपण लहानपणीच्या आठवणीमध्ये रमून जातो. तसाच पोएट रमून गेला आहे आणि इथे तो लहानपणीचे खेडेगाव असतील, नंतर पिंपळाचं झाड असेल, नंतर त्याची जी घालवलेली वेळ होती त्या सर्वांची काय करतो तो आठवण काढतोय आणि त्या आठवणीमध्ये तो काय करतोय रमून जातोय. तर अशा प्रकारे पोएम होती. या पोएममध्ये पोएटने सांगितले की त्याच्या लहानपणी तो एका पिंपळाच्या झाडाकडे किंवा पिंपळाच्या झाडाखाली वगैरे खेळत असे, त्यावेळेसचा तो लहान मुलगा त्याला आठवतो. त्याच्यानंतर त्याला एक विहीर आठवते. काय आठवते? विहीर, वेल आठवते. त्या विहिरीभोवती काय आहेत की आपल्या आठवणींची भूतं नाचत आहेत असं त्याला वाटते. त्याच्यानंतर पोएट म्हणतो की त्या विहिरीभोवती काय आहेत? झाडाच्या पारंब्या आहेत. त्याच्यानंतर त्या पारंब्या त्याला आईसारखे प्रेम करणाऱ्या वाटतात. आणि ह्याच्या पुढे पोएट म्हणतोय की त्याच्यानंतर एक त्याच्या आठवणींच्या फ्रेश किंवा त्याच्या आठवणी ज्या आहेत, म्हणजेच त्याच्या मेमरीज आहेत, त्याच्या चांगल्या मेमरीज आहेत किंवा आनंदी मेमरीज आहेत, फ्रेश मेमरीज आहेत, त्यांना तो कशाशी कम्पेअर करतो तर ग्रीन फील्ड बरोबर कम्पेअर करतो. काय? ग्रीन फील्ड बरोबर काय करतो? कम्पेअर करतो. आणि तो इथे म्हणतो की की ते ग्रीन फील्ड कोण रक्षण करते ग्रीन फील्डचं? की वॉल काय करते? ते संरक्षण करते किंवा प्रोटेक्ट करते. ती वॉल कशी आहे? ती रेड ब्रिकने बनलेली वॉल आहे असं पोएट म्हणतो. त्याच्यानंतर पोएट म्हणतो की जेव्हा म्हणजे मोठा आता झालेला आहे, तो सिटीमध्ये राहतोय, जेव्हा त्याला लहानपणीच्या आठवणी येतात तेव्हा तो काय फील करतो? स्वतःला आनंदी फील करतो किंवा त्या दिवसामध्ये स्वतःला तो काय करतो? इन्व्हॉल्व करतो किंवा आठवण काढतोय असं पोएट म्हणतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा प्रकारे छोटीशी पोएम होती. त्यानंतर ह्या पोएममधील आपण काय करूया? ह्या पोएममधील आपण जे इम्पॉर्टंट वर्ड्स होते किंवा जे वर्ड्स आपल्याला समजले नाहीत वाचताना, ते आपण काय करूया? डिस्कस करूया. ह्यातला पहिला वर्ड आहे सनटॅन. सनटॅन मीन्स व्हॉट? सनटॅन मीन्स सनबर्न, म्हणजे उन्हाने होरपळलेला किंवा उन्हाने काळा पडलेला असा. त्याच्यानंतर पुढचा शब्द आहे स्टेन. स्टेन म्हणजे ब्लर किंवा ब्लॉट अशा प्रकारे. स्टेन म्हणजे एक म्हणतो ना आपण दाग म्हणतो आपण मराठीमध्ये त्याला. त्याच्यानंतर पुढचा शब्द आहे टर्माइट्स ऑफ टाइम. कुठला शब्द आहे? टर्माइट्स ऑफ टाइम. तर टर्माइट्स म्हणजे काय आपण डिस्कस केलेलंच आहे. टर्माइट्स म्हणजे वाळवी. टर्माइट्स म्हणजे वाळवी आणि टाइम म्हणजे काय? टाइम म्हणजे वेळ, म्हणजे वेळेची वाळवी थोडक्यात. त्याच्यानंतर कॅनपी. कॅनपी म्हणजे काय? कॅनपी म्हणजे ओव्हर हँगिंग कवर. ओव्हर हँगिंग कवर म्हणजे जे लटकतात ना, त्यांना म्हणतात. त्याच्यानंतर पुढचा शब्द आहे क्लॉइंग. क्लॉइंग म्हणजे काय? अनप्लिझंट फिलिंग. अनप्लिझंट म्हणजे एक सॅड अशी फिलिंग. सॅड म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? एक सॅड अशी फिलिंग, त्यांना आपण म्हणतो क्लॉइंग. त्याच्यानंतर पुढचा शब्द आहे ऊज. ऊज म्हणजे काय?
ऊज म्हणजे पासिंग स्लोली थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, म्हणजे पाझरणे. मराठी आपण काय म्हणतो आपण त्याला, पाझरणे, पाझर फुटणे तसे. त्याच्यानंतर पुढचा शब्द आहे ड्रिपिंग. ड्रिपिंग म्हणजे फॉल इन ड्रॉप्स. आता आपण ड्रिपर वगैरे ऐकलं असेल, शेतामध्ये ड्रिपर लावतात, तसं ड्रिपिंग करणे. म्हणजे थोडक्यात काय, आपण त्याला म्हणतो मराठीमध्ये ठिबकणे असे म्हणतो. ठिबक सिंचन वगैरे ऐकलं असेल तुम्ही, ठिबकणे. तर ह्या प्रकारे आपली पोएम संपली. तर आता मी काय करतोय की थोडीशी समरी, पोएमची समरी थोडीशी सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याच्यानंतर यातले महत्त्वाचे प्रश्न देखील मी काय करेन, तुम्हाला वाचून दाखवेन, आणि ते तुम्ही नोटबुकमध्ये लिहा आणि आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर पोस्ट करा शक्यतो. सो in this PDF we are going to discuss. So in this video we are going to discuss breathing spaces summary. The summary of breathing spaces. Remember students, the poem is written by Rana Naikar. The name of this the poet of this poem, Breathing Space, is Rana Naikar. And let's have summary. Students, the poem is memory poem. That is, it recalls the memory of the poet. And म्हणजे ही पोएम काय आहे, मेमरी पोएम आहे. लहानपणीच्या आठवणी या पोएममध्ये पोएट काढतो. त्याच्यानंतर द पोएट लिव्हिंग इन द सिटी अँड ही रिकॉल्ड हिज चाइल्डहुड मेमरी इन विलेज. म्हणजे पोएट काय करतोय विलेजमध्ये, पोएट सध्या काय करतोय, सिटीत राहतोय. कुठं, सिटीमध्ये राहतोय. आणि त्याला लहानपणीच्या विलेजमधल्या ज्या आठवणी आहेत, तो काय करतोय, आठवणी येत आहेत त्याला थोडक्यात. अँड आफ्टर दॅट पोएट इज कॅरिंग हिज चाइल्डहुड मेमरी इन हिज हार्ट. पोएट काय आहेत, त्याच्या मेमरीज आहेत, लहानपणीच्या मेमरीज आहेत, तो कुठे कॅरी करतोय, हार्टमध्ये. अँड आफ्टर दॅट poet talked about his beautiful village where he mentioned old people tree, sunburned boy. पोएट सुरुवातीला काय मेन्शन करतो की त्याचं ब्युटिफुल विलेज. आता सिटीमध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीला त्याचं विलेज कसं ब्युटिफुलच वाटतं. इथं पण तो काय करतो, त्याचं ब्युटिफुल विलेज कसं होतं किंवा कसं आहे हे तो सांगतो. हे सांगत असतानाच तो त्या विलेजमध्ये असणारी पीपल ट्री म्हणजे पिंपळाचं झाड, आणि एक सनबर्न बॉय कोण होता, की तो पोएटच होता. अँड आफ्टर दॅट पोएट सेज और पोएट रिमेंबर्स हिज विलेज वेअर ही स्पेंड चाइल्डहुड. आता इथं टायपिंग करत असताना माझ्याकडून मेंबर झाले. हा इथं शब्द रिमेंबर हा शब्द लिहून घ्यावे. इथे रिमेंबर हा शब्द आहे. अँड नेक्स्ट पॉईंट, पोएट रिमेंबर्स द पीपल. आता इथेही बघा एक प्रॉब्लेम झाला आहे. पीपल हा शब्द असा पाहिजे, PEEPULE, पीपल म्हणजे पिंपळाचं झाड. ते ऑटो करेक्शनमुळे थोडक्यात झालं असावं. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तिचे पीपल कन्सिडर करा. तर पोएट रिमेंबर्स द पीपल ट्री हु इज प्रोटेक्टिंग हिज चाइल्डहुड मेमरीज अगेन्स्ट द टर्माइट ऑफ टाइम. म्हणजे इथे एक पिंपळाचं झाड आहे, ते काय करते, पोएटची लहानपणीच्या ज्या आठवणी आहेत त्यांचं संरक्षण करते. कोणापासून, की वेळेच्या वाळवीपासून. वेळेची जी वाळवी असते त्यापासून काय करते, पिंपळाचं झाड पोएटच्या आठवणींचं रक्षण करण्याचं काम करते. अँड आफ्टर दॅट पोएट रिमेंबर्स अ स्मॉल सनबर्न बॉय स्टँडिंग इन द सनलाईट. आता पोएट काय करतोय, लहानपणात एक लहान मुलाचं काय करतोय, वर्णन करतोय. तो लहान मुलगा उन्हात थांबलेला आहे आणि तो काय आहे, सनबर्न म्हणजे उन्हात होरपळलेला, म्हणजे उन्हात काळा पडला आहे. तो बॉय दुसरा कोणीही नसेल, तो कोण आहे, तो स्वतः पोएट आहे. अँड पोएट मेन्शन्स
The ghost of his childhood memory dancing around the broken well, and a well is surrounded by a tree. तर पोएट काय म्हणतोय की आठवणींची भूत म्हणजे आठवणींचे घोस्ट काय करतायत की आठवणींचे घोस्ट एक ब्रोकन वेलच्या बाजूला काय करत आहेत, नाचत आहेत. आणि ती वेल कशाने सराउंड आहे, म्हणजे कशाने सभोवताली काय आहेत, तर तिथे झाडाचे ब्रँचेस आहेत. म्हणजे त्या वेलमध्ये काय आहे, झाडाचे ब्रँचेस आहेत. आता तुम्ही गावातील एखादी विहीर कन्सिडर करा, म्हणजे किंवा एखादी विहीर तुम्ही आणा, लक्षात आणा. आड वगैरे म्हणतो ना आपण तशी. तर तुम्हाला लक्षात येईल की एक अशी विहीर असते, छोटीशी छोटीशी अशी विहीर असते, आणि त्याच्या भोवती काय असतं, एक मोठं असं एक झाड असतं, ते पिंपळाचं वगैरे असेल. त्याच्या फांद्या काय असतात, अशा झुकलेल्या असतात त्या विहिरीमध्ये. तर पोएट देखील असंच सांगतोय की त्या विहिरीमध्ये पिंपळाच्या झाडाच्या फांद्या काय आहेत, आतपर्यंत काय आहेत, गेलेले आहेत. अँड आफ्टर दॅट पोएट मेन्शन्ड हिज मदर्स लव्ह अँड हिज अटॅचमेंट. त्यानंतर पोएट त्याच्या आईची किंवा आईचे प्रेम आणि त्याचे अटॅचमेंट सांगतो. त्याच्यानंतर पोएट कम्पेअर्स हिज फादर्स अँगर विथ द रेड वॉल किंवा रेड ब्रिक वॉल. तर पोएट काय म्हणतो, एक लाल भिंत आहे, ती लाल भिंत तो वडिलांच्या अँगर म्हणजे काय, अँगर म्हणजे राग, अँगर म्हणजे राग, तो रागाबरोबर काय करतोय, कम्पेअर करतोय वडिलांच्या रागाबरोबर. त्याच्यानंतर पोएट लेफ्ट पीपल ट्री, ग्रीन फील्ड अँड पोएट इज अनहॅपी. पोएटनं काय केलं, ती पीपल ट्री लिव्ह केली, म्हणजे सोडून दिलं, म्हणजे सिटीमध्ये राहायला आलं. आणि तसंच त्याने ग्रीन फील्ड देखील सोडून दिलं. पण येता येता पोएटनं काय केलं की तो त्या आठवणींची एक छोटीशी गार्डन, अ लिटिल गार्डन, त्यानं त्याच्या हार्टमध्ये घेऊन आला होता. म्हणजे त्याच्या आठवणीमध्ये काय होती, ती जागा जिवंत होती. म्हणजे ते पीपल ट्री असेल किंवा ग्रीन फील्ड, म्हणजेच लहानपणीच्या आठवणी असतील, ते काय होत्या, तशाच होत्या. अँड ॲट द एंड when poet is upset and unhappy, he recall his childhood village and the green field. आणि जेव्हा पोएट अनहॅप्पी किंवा अपसेट असतो, त्यावेळेस तो काय करतो, त्याच्या लहानपणीचे जे विलेज आहे तो काय करतो, रिकॉल करतो. रिकॉल करणे म्हणजे आठवणे. अँड इन हिज हार्ट व्हाईट रोज ब्लूम अँड इट गिव्स हिम साय ऑफ रिलीफ. काय होतं, त्याच्या हार्टमध्ये एक व्हाईट रोज म्हणजे काय, पांढरं फूल, ते काय करतं, बहरतं. आणि त्याच्या लहान फूल, पांढरं फूल म्हणजे काय की त्याच्या आठवणी काय करतात, बहरतात. आणि ते त्याला काय देतात, रिलीफ देतात, त्याला आधार देतात, मानसिक आधार देतात. अशा प्रकारे पोएट इथे काय सांगतो की जेव्हा जेव्हा तो स्ट्रेस असतो किंवा अनहॅपी असतो, त्यावेळेस तो लहानपणीच्या त्याच्या खेड्याची आठवण काढतो आणि आनंदी होतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपण काय करूया, यातले जे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत ते आपण काय करूया, डिस्कस करूया. Students, after having line by line introduction of this poem and summary of this poem, let's see some important questions with regarding to this poem. Students, first of all, you have to remember who is the poet. The name of the poet is Rana Naikar, and the name of the poem is Breathing Spaces. And the important question, let's have it, some important question. First question is, red brick wall is built in the green field. And then next question is, poet evokes his memory in village. Next question is, poet evokes his memory from his childhood. And fourth question is, people tree guard poet's childhood memories from termite of time. And fifth question is, old people tree guard his childhood memory. Then sixth question, the sunburned child standing in the broad daylight.
And the seventh question, Ghost of Memory dances in the well. तर ह्याच प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो मी एक 15 ते 20 क्वेश्चन तुम्हाला दिलेले आहेत. ते तुम्ही तुमच्या नोटबुकमध्ये नोट डाऊन करा आणि आपल्या ग्रुपवर पोस्ट करा. Thank you for watching the video. Hope you understand this poem with the help of this video. And please write down the summary of this poem and the important question from this poem and post in our WhatsApp group. Thank you very much.